जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम बैक टू ए1 ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने आज आम पढ़िबा अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान द्वितीय अध्याय जार नाम कोन भारतर राजनैतिक मानचित्र पुनर्गठन। ये हूँ गोटे इतिहास संपर्कित विषय पिला माने आ जो तुम जो पूर्व कौन पूर्व तुम जो गोटे विषय पढ़िल अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान कौन थी संबल और तार व्यवहार सी गोटे कौन भूगोल गोटे पाठ। तो से संपर्क में कौन वीडियो बन सारी अलरेडी जो मैंने देखिन शीघ्र शीघ्र जाकि देखी दियो। तो पिला माने जदि तुम आम चैनल नुआ करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रख। वीडियो टी भल लागिले पिला माने गोटे लाइक कर दबो। आज रो पाठ होची हम इतिहास पाठ पढिबा हैला। तो अष्टम श्रेणी रो तमर जो द्वितीय अध्याय रहला सामाजिक विज्ञान जाननाटा कोन भारतर राजनीतिक मानचित्र रो पुनर्गठन। ये होची गोटे इतिहास संबंधित विषय। तो देखो प्रथम कथा कोन रहले तमर राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र माने कोन इडी मन रखिबो। राजनैतिक मानचित्र जोड़ा कौन कहना देशर भौगोलिक सीमा को निर्धारण करथाय। बुझि परछ ना नहीं देशर सीमा निर्धारण सीमा रेखा को सूचाए देश किमा राज्य किमा कौन से अंचल सीमा रेखा को सूचौथिले हम ताको राजनैतिक मानचित्र कहिबा। आ गोटे कोन प्राकृतिक मानचित्र थाए आ गोटे तथ्य भित्तिक मानचित्र थाए। मानचित्र होची तीन प्रकार रो हा नहीं जदि तमे मानचित्र रो क्लासिफिकेशन विषय रे पिला माने जानि ना ताले हम षष्ठ श्रेणी रे गोटे कोन गोटे वीडियो अछि बा षष्ठ श्रेणी रो पिला मन को पे गोटे वीडियो हम बनैथिलु सेथिरे कोन रहिछि ना हमर कोन मानचित्र रो प्रकार भेद रहिछि। तमे जाईकि शीघ्र शीघ्र देखि दियो मानचित्र संपर्क रे क्लियर हेइ जाओ। तो देखो पिला माने प्रथम कथा कोन हैला राजनैतिक मानचित्र मुझे कहि दउछि राजनैतिक मानचित्र जोटा देशर सीमा रेखा को बुझाए आ प्राकृतिक मानचित्र पिला माने जोटा प्रकृति को बुझाए। बुझि परछनी प्राकृतिक जंगल किमा ए सब जिंस को बुझाए नदी नाळ जंगल बा भूमि रूप को बुझाइले ताको हम प्राकृतिक मानचित्र कहि परिबा। कोन ना प्राकृतिकटा कोन भूमि रूप जलवायु जंगल बुझिबे कि कौन सी प्राकृतिक से सूचना देले हम ताको कोन कहबा प्राकृतिक मानचित्र कहबा। राजनीतिक मानचित्र रे जो देशर सीमा रेखा को बा राज्य किमा कौन सी अंचल रो सीमा रेखा को बुझाए ताको राजनीतिक मानचित्र कहै जाय। आ ओटा रहला तमर जो तथ्य भित्तिक मानचित्र साधारणतः पिला तमर तीन प्रकार रहिछि गोटे कोन राजनीतिक प्राकृतिक आ रहला तथ्य भित्तिक। हैला तथ्य भित्तिक मानचित्र कोन पिला माने जोटा विभिन्न सूचना मिली थाए माने जनसंख्या रो सूचना देखो घनत्व प्रति गोटे अंचल प्रति जनसंख्या रो सूचना को बुझौतिबो कोन ना जन संख्यार घनत्व को बुझौतिबो। नल तमर कोन विभिन्न खनिज पदार्थर अवस्थिति बा को अंचल रे खनिज पदार्थ रहिछि सेही अंचल रो अवस्थिति को बुझौतिबो। जदि ताको हम कोन कहि परिबे पिला माने ना हम कोन तथ्य भित्तिक मानचित्र कहि पारिबा। तो एबे हम देखिबा कुतुब मीनार संपर्क। तो पिला माने एई जो तमरो विषय रहिला भारतर राजनीतिक मानचित्र रो पुनर्गठन यार प्रथम जो पेज रहिछि पिला माने सिथरे कोन दिछि गुडे कोन हमरो कुतुब मीनार से चित्रटा देछि। बुझि परछन कुतुब मीनार रो चित्र देछि। प्रथम कथा कुतुब मीनार दिल्ली रे अवस्थित हा नै दिल्ली रे अवस्थित आ ताको निर्माण किए करथिले रे निर्माण करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक। ए संपर्क तुम बहिर मेंशन नाही पिला माने कि तुम जानि थो याको के निर्माण करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक। आ तुम एबे सप्तम श्रेणी रो इतिहास रे तुम माने पढिथिबो पुराना बहिर इतिहास रे तुम देइथिला पिला माने कुतुबुद्दीन ऐबक कोन करथिले तुमर कोन कुतुब मीनार निर्माण करथिले से कोन ए देखो 1200 कते 1206 रु ना 1206 रु 1210 ख्रीष्टाब्द 1206 रु 1210 ख्रीष्टाब्द मध्य से कौन सिंहासन आरोहण कले 1206 रे किंतु 1210 रे मृत्युवरण करथिले। ये कोन करथिले निर्माण कार्यटा को आरंभ करथिले कार्य आरंभ किंतु कोन हेतिला रे एई जो कुतुब मीनार रो कार्यटा एटा शेष हेई नथिला। बुझि परछ ना नहीं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक याको आरंभ करथिले किंतु कोन हेतिला देखो तांकर मृत्यु परे 1210 ख्रीष्टाब्द रे किए सिंहासन आरोहण करथिले तांकर देखो तांकर एकमात्र झियो थिले कुतुबुद्दीन ऐबकर जे तांकर ना थिला रेजिया काहा को विवाह करथिले इल्तुतमिश को विवाह करथिले हा ना नै रेजिया काहा को विवाह करथिले यांकर झियो किए थिले झियो हुसी रेजिया से विवाह काहा को करथिला रेजिया विवाह करथिला काहा को इल्तुतमिश तेणु इल्तुतमिश होचंते कुतुबुद्दीन ऐबकर जुआई जे कि कुतुबुद्दीन ऐबकर अकाल वियोग जोगु 1210 मसिया रे से मृत्युवरण करथिबा कारणरू ये सिंहासन आरोहण करथिले आ कोन 1236 पर्यंत
केते पर्यंत से शासन करथिले 1236 मसिया पर्यंत शासन करथिले। तो एई जो निर्माण कालटा केते रु केते मध्य रे थिला निर्माण काल बा निर्माण कार्यर समयटा केते रु केते मध्य रे थिला 1206 रु 1236 मध्य रे माने कुतुबुद्दीन ऐबक एहाकु आरंभ करथिले कुतुब मीनार निर्माण करिबारे आ एहाकु शेष किए करथिले रे इल्तुतमिश शेष करथिले। तो प्रथम कथा ना तमर जो दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलथिला बुझि पछ ना सुल्तानी शासन समय रे माने दिल्ली रे केवल एई जिंसटा नुहे माने कोन आहुरी अनेक कोन मंदिर इत्यादि निर्माण करथिले बुझि पछ ना। तो सेई मध्य रे तमर जो रहला कुतुब मीनार हला कुतुब मीनार दिल्ली रे अवस्थित जाहाकु निर्माण करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक हला किंतु निर्माण कार्य आरंभ करबे समय तांकर अकाल वियोग होइतिला। से केमिति मृत्युवरण करथिले जानचो ना से केमिति मृत्युवरण करथिले ना जेते बेले से घोड़ा रे जाउथिले बुझि पछन घोड़ा रे खेलुथिले सेई समय पड़ी कि तांकर मृत्यु होइतिला ना कि से वृद्ध अवस्था रे मरि नांती घोड़ा रे खेलुथिबा समय मात्र केते वर्ष देखो 4 वर्ष शासन करिया भितर तांकर मृत्यु घटितिला। तापर तांको झियो रेजिया खान थिले रेजिया खान को विवाह करथिबा इल्तुतमिश सिंहासन आरोहण करथिले बुझि पाला नै तमे ए संपर्क रे। तो एबे हमें देखिबा हमर कोन भारतर मध्ययुगीय इतिहास मध्ययुग काहाकू कुआ जाय आ मध्ययुगर इतिहासटा कोन। तो पिला माने हमर जो भारतर इतिहास रहिला भारतर इतिहास रे हमें जानिचंती भारत को कोन रे देशीय राजा मानक व्यतीत वैदेशिक शक्ति बा वैदेशिक विभिन्न अंचलर लोक माने आसिकी भारत को शासन करिसंती हो ना नहीं। तो प्रथम कथा हमें जानिचंती भारत को प्रथम पोर्तुगाल माने आसिकी विदेशी पोर्तुगाल माने शासन करथिले ता पूर्वरु भारतीय मानकु साधारणतः देशीय राजा माने शासन करुथिले हो ना नहीं। तो प्रथम कथा हमें एबे देखिबा मध्ययुग समय रे पिला माने हमर भारत रे सब देशीय राजा माने थिले बुझि परछ ना नहीं। आ वैदेशिक राजा माने आसी कोन रे आक्रमण करके युद्ध माध्यम रे सेते राजनीति रे कूटनीति प्रयोग करा जाई नथिला। से माने साधारणतः युद्ध माध्यम रे सैन्य बल माध्यम रे समान कोन करथिले राज्य जय करथिले। उदाहरण स्वरूप हमर जो रहले अलेक्जेंडर बुझि परछ जाको विश्व विजय बोली कहै जाय से विश्व को विजय करिया पे आस्थिले बुझि परछ समग्र भारत वर्ष को से कोन करथिले विजय करि पाथिले बुझि परछ। ठीक से बरे हमर कोन रहले मध्ययुगीय इतिहास रे कोन हितला किंतु मध्ययुगर इतिहास रे हमर देशीय राजा माने किबा वैदेशिक राजा माने जे भी शासन करथिले पिला माने से माने कोन करथिले ना अधिक नर हत्या और लुंठन को अधिक प्रायोरिटी देथिले बा नर हत्या और लुंठन अधिक परिमाण रे चलैथिले बा प्रजा मानकु अत्यधिक शोषण करथिले। जदि धर्म क्षेत्र रे और राजनीति क्षेत्र रे किछि उटा उन्नति आसीथिला किंतु प्रजा मानकु बा नर हत्या और लुंठन से माने चलैथिले। तो देखो तेनो से जुगटा को हम अंधकार जुग बोली कि कुहा बोला काहे कि अंधकार जुग बोली के कुहा बोला मध्य जुगटा को ना एही समय रे इतिहासटा माने कोन अत्यंत अत्याचार रो सम्मुखीन होइतिले जन साधारण बुझि परछ ना नहीं। तो देखो एई समय एटा केउ समय थिला ना 1100 रु 1710 ख्रीष्टाब्द मध्य रे भारत रे जो शासन चली थिला हैला। तो पिला माने तम बही रे एमिति गोटे चित्रटा देछि कोन ना हमर मध्य जुग संपर्क रे केते सुंदर भाव रे देखो बुझै दिछि केमिति ना 1200 ख्रीष्टाब्द रु आरंभ करकी माने कोन 1440 ख्रीष्टाब्द मध्य रे हमर भारत रे कोन मुख्य जिंस गुडा कोन हेतिला सेही संपर्क रे सिए गोटे कोन चित्र माध्यम रे दर्शाई दैछन्ती। तो प्रथम कथा देखो मध्य जुग रो आरंभटा 1200 ख्रीष्टाब्द रु होइतिला बुझि परछ सॉरी 1100 ख्रीष्टाब्द रु होइतिला किंतु हमर इतिहास कोन कहूचे देखो 1200 ख्रीष्टाब्द रु तमर कोन मेंशन रा इथि रहिछि 1200 ख्रीष्टाब्द रु 1206 रे दिल्ली रे सुल्तानी शासन आरंभ होइतिला। मु कहली जेतेबेला हम कुतुब मीनार संपर्क रे पढले सेतेबेला मु कोन कहली कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ख्रीष्टाब्द रे प्रथमे कोन करथिले रे दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलैथिले ना नहीं ताको दास वंशर प्रथम सम्राट बोली कि कहै जाउतला इल्तुतमिश को से संपर्क रे हम आगो को आलोचना करबा। तो प्रथम कथा हला कोन हमर 1206 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली रे सुल्तानी वंशर आरंभ हेतिला बुझि परछ ना। तापर कोन हेतिला देखो सुल्तानी शासन चलिला केते बड़ पर्यंत चलिला ना 1326 ख्रीष्टाब्द रे मेवाड़ राज्य रो पुनः प्रतिष्ठा होतिला। केउ राज्य रो मेवाड़ राज्य रो सेते बड़ दास वंश देखा जाई नथिला। तापर देखो 1336 ख्रीष्टाब्द रे विजयनगर रो साम्राज्य रो स्थापन करा दैतिला। विजयनगर साम्राज्य केबे स्थापन करा दैतिला 1336 ख्रीष्टाब्द रो सेबा 1346 ख्रीष्टाब्द रे कोन हितिला देखो मेवाड़ राज्य रो पुनः प्रतिष्ठा हितिला। मेवाड़ राज्य रो पुनः प्रतिष्ठा हितिला। तापर कोन हिची देखो आ कोटे कोन देला 1346 ख्रीष्टाब्द रे बाहुमनी सुल्तान को प्रतिष्ठा बाहुमनी सुल्तान को प्रतिष्ठा केबे हितिला ताल 1346 ख्रीष्टाब्द रे चित्र माध्यम रे तमे ताको ए भले चित्र अंकन कर दो पिला माने तापर ए भले लेखि कि ताको सुंदर भाव रे मन रखि दियो। तापर देखो पिला माने लास्ट 1498 मसिया बेल को हमर कोन पोर्तुगाल रो नाविक की रे पोर्तुगीज माने भारत को आस्थिले। पोर्तुगाल रो की प्रथम भारत को आस्थिले भास्को डा गामा आस्थिले ना नहीं भारत को प्रथम भास्को डा गामा आस्थिले पोर्तुगाल रो नाविक सिए हैला। तो से प्रथम भारत आविष्कार
କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ କଣ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗୋଟିଏ ବଂଶର ରାଜା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାସ ବଂଶର ରାଜା ଆମର କିଏ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଦାସ ବଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆଉ 4ଟି ବଂଶର ମଧ୍ୟ ଶାସକ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ এই ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା 1206 ରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ତାହେଲେ କେତେ ରୁ କେତେ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା? 1206 ରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ସେଠି 5ଟି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ 5ଟି ରାଜବଂଶ କଣ କଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଖିଲଜି ବଂଶ, ତାପରେ କଣ ତୁଗଲକ ବଂଶ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସୈୟଦ ବଂଶ, ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋଦୀ ବଂଶ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀ ଶାସନ। ଦେଖ ତୁର୍କୀ ଶାସନଟା 1206 ରୁ 1290 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ରାଜା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ରେ? 4 ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଯେ କି କଣ 1206 ରୁ 1210 ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଲତୁତମିଶ ହଉଛନ୍ତି 1210 ରୁ 1236। ତ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଆଉ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କଣ କହିଲି ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ରେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ 1236 ରୁ 1240 ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ରେ? ସେଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରେଜିଆ ଖାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଯିଏ କି 1266 ରୁ 1287 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ତୁର୍କୀ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଭାଇ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାସ ବଂଶ। କି ବଂଶ? ମନେ ରଖିବ ଦାସ ବଂଶ। କାହିଁକି ଦାସ ବଂଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ତୁର୍କୀରେ ସରି ଆମ ଭାରତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏମାନେ ସବୁ କ୍ରୀତଦାସ ବା କିଣା ଚାକର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ବାହାରୁ ଏମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ଆମର ରାଜା ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ କି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସେଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର କଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଏମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ରେ? ସେଇ ମାନଙ୍କର କଣ ଏମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ବା ରାଜକୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା। କାହିଁକି ଏମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆସିକି ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ତେଣୁ ଏଇ ତୁର୍କୀ ଶାସନଟାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ଦାସ ବଂଶର ଶାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖିଲଜି ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ତୁର୍କୀ ମାନଙ୍କର ଅବସାନ ପରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା 1290 ରୁ 1320 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ତାର 2 ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଦଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଦେଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 1290 ରୁ କଣ 1296 ତାପରେ 1296 ରୁ 1326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ପରେ ତୁଗଲକ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତୁଗଲକ ବଂଶର ଶାସକ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ରେ? 3 ଜଣ ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ହେଲା 1320 ରୁ 1324। ତାପରେ ଆସିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ 1324 ରୁ 1351। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଯୋଉଟା 1351 ରୁ 1388। ତ ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କଣ ଆମ ବୁକ୍ ରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇନି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତମ ବୁକ୍ ରେ ଏଗୁଡା କଣ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ସେ ଦେଇନି, ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ସେ ଦେଇନି। କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଚାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ସମୟ ସୀମା କଣ ଥିଲା, ରାଜା କିଏ କିଏ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସହଜ ହବ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ ଆଉ ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତମ କଣ ନୋଟ୍ସ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହଉଛନ୍ତି କଣ 1351 ରୁ 1388। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କରି ପରେ ସୈୟଦ ବଂଶର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ରାଜା ଥିଲେ କଣ ଭାଇ? ଖିରଜ ଖାଁ ହେଲା। ଖିରଜ ଖାଁ ଯିଏ କି 1414 ରୁ 1421 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ରାଜା ଥିଲେ କଣ ସୈୟଦ ବଂଶର। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋଦୀ ବଂଶ। ପିଲାମାନେ ଲୋଦୀ ବଂଶଟା ହଉଛି 1451 ରୁ 1426 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଥିରେ 3 ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ। କଣ ଏଟା କଣ ଆସିଲା? ବାହାଲୁଲ ଲୋଦୀ। ବାହାଲୁଲ ଲୋଦୀ ହଉଛନ୍ତି 1451 ରୁ
ଅଣାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ମଧ୍ୟ 1499 ରୁ ଆସିକି କଣ 1512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଥିଲେ ସେ କଣ 1512 ରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଆମର କଣ ସୁଲତାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ବା ଦାସ ବଂଶର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ତୁର୍କୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ଦାସ ବଂଶର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କଣ କୁହାଯାଏ? ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ସୁଲତାନି ଶାସନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଥମ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ଥିଲେ ରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ, ଯିଏ କି କଣ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କଣ ନା ସିଏ 1206 ରୁ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା 1206 ରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ କଣ ପୋଲା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡାରେ ପୋଲା, କଣ ଗୋଟେ ଖେଳର ନାଁ ହଉଛି ପୋଲା, ଯୋଉଟା କଣ ଘୋଡାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ହେଲା, ଘୋଡାରେ ଖେଳୁଥିବା ଏକ ଖେଳ ହେଲା, ଘୋଡାରେ ଖେଳୁଥିବା ଏକ ନାଁ ହଉଛି ପୋଲା। ସେ ପୋଲା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଘୋଡାରୁ ପଡିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ବୁଝିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ। ତାହେଲେ ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ, ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ। ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ କାହାର? ଏ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର। ବୁଝିପାରୁଛ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଦାସ ବଂଶର ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମର କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଲତୁତମିଶ କୁ କଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ବା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ରେ ଜମାଲ ଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଗୋଟେ ବଣିକ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଇଏ କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇକି ଥିଲେ? ଜମାଲ ଉଦ୍ଦିନ। ଜମାଲ ଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ କଣ ବଣିକ ପାଖରେ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ ରେଜିଆ ଖାଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଇଲତୁତମିଶ କଣ ୟାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ କଣ କରିଥିଲେ ରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତୁଲାଇଥିଲେ ବା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ଇଲତୁତମିଶ କୁ ଜମାଲ ଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଗୋଟେ ବଣିକ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିକି କଣ ରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆଇବକଙ୍କର ଝିଅ ବା ଆମର କଣ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର କଣ ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ରେଜିଆ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ 1236 ରୁ 1240 ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ରେଜିଆ ଖାଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା 1240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା କଣ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ। ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ କଣ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅବଗତ ନଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ କୌଣସି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାର ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା ବା ସେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ବା ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ତ ତେଣୁ କଣ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ରେଜିଆ ଖାଁଙ୍କର, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିକିରି କଣ କରୁଥିଲେ ନା 1240 ରୁ 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇଲତୁତମିଶ 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କିଏ? ଇଲତୁତମିଶ କଣ କରିଥିଲେ 40 ଜଣ କଣ କରିଥିଲେ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହଉଛି କିଣା ଚାକର, ଯିଏ କଣ ମାନେ କେବଳ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ବିନା ପାରିଶ୍ରମରେ ଯିଏ କାମ କରେ ହେଲା। କ୍ରୀତଦାସ ଲେଖିଦିଅ। କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ ପାରିଶ୍ରମ ମାନେ କଣ ପଇସା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାହା କାମ କଲେ ତମକୁ କାମ ବଦଳରେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପଇସା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତମକୁ ଦିଆଯାଏ ନାନି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାରିଶ୍ରମ ପାରିଶ୍ରମିକ। ତ କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ କଣ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କଣ କରିବାରେ କାମ କରିବା। ବିନା ପାରିଶ୍ରମର କାମ କରିବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରୀତଦାସ ବା କିଣା ଚାକର। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଣ ଏକକାଳୀନ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣା ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଭାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ଲୋକଟାକୁ କିଣିକି ଆଣି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ କଣ ଆଜୀବନ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଖାଇବେ ରହିବେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଥରେ ମାତ୍ର ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ କିଏ ରଖିଥିଲେ? କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ଇଲତୁତମିଶ ରଖିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ରଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ରେଜିଆ ଖାଁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ, ଇଏ ହଉଛି ପୁତ୍ର।
ହେଲା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ ହଉଛି କଣ ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ରେଜିଆ ଖାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଆମର କଣ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ, ଯିଏକି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ବର୍ଷ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଚଳେଇଥିଲେ। କାହାର କେଉଁ ମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ଚଳେଇଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, ସେଇ 40 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ 1466 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଇଏ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାସ ବା ଜଣେ ଚାକର, ଯିଏକି କଣ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ 1266 ରୁ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1288 ମସିହା ପରେ ଆମର କଣ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁର୍କୀ ଶାସନର ଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ତମର ତୁର୍କୀ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ତମର ଡାଉଟ୍ ଥିବ କଣ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ, ୟାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ ଯୋଉ ରହିଲେ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ରେ? ଇଲତୁତମିଶ। ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା, ମିସ୍, ଆଉ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ। ମାତା ହଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ। କ୍ରୀତଦାସ, ଏଇ ଯୋଉ 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ଯିଏକି ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରି ପାରିଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖିଲଜି ବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଖିଲଜି ଆମର କଣ ନା, ଖିଲଜି ବଂଶର ଶାସକ ମାନେ ଦେଖ 1290 ରୁ 1320 ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, 1290 ରେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। 1290 ରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ନା 1296 ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ। 1296 ମସିହାରେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କରିଥିଲେ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଖିଲଜି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହଉଛନ୍ତି ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଯିଏ କଣ 1290 ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିକି ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ବା 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିକି 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦେଖ, କେତେ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାନେ କଣ କେବଳ ଆମର କଣ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଶାସନ କରିବେ ବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଜୟ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆମର କଣ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହଉଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିପାରେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖିଲଜି କଣ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କି କଣ କେତେ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ଯେହେତୁ ସେ କଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଜୟ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ କଣ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଦେଖ 1325 ରୁ 1351 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 26 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ 1206 ରୁ 1525 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମର 5 ଗୋଟି ଆମର କଣ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିଲା। 5 ଗୋଟି ରାଜବଂଶର ଶାସନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। କେତେରୁ କେତେ ନା 1206 ରୁ 1225। ଆଉ ସେଇ 5ଟି ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇଗୁଡାକ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆମର ଯୋଉ 5ଟି ବଂଶ ରହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ରାଜା ମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ହେଲା। ତ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ହେଲା, 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ବା 1525 ରେ ଆମର କଣ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସୁଲତାନି ଶାସନର ଅବସାନ ପରେ ଆମର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେଇଥିଲା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ବାବର। ତମାନେ କଣ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କଣ ଇତିହାସରେ ପଢିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦିଓ ପଢିନା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଣ ବିସ୍ତାର ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା। ତ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 1520 ରୁ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦେଖ। 1520 ରୁ କଣ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କଣ କିଛି କଣ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1526 ରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ସେଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ
1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ରଖିବ 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତମର ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ 1671 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ସହାଇ ଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସହାଇ ଘାଟ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 1771 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଇଥିଲା 1669 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସରି 1671 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ସହାଇ ଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ 1669 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା କଣ ଖାଲସା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମରହଟ୍ଟାର ଉତ୍ଥାନ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା ଆଉ 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବା 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରା ଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ଶିଖ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆମର କେଉଁ ମାନେ ଆସିଲେ ଶିଖ ମାନେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ଶାସନଟା 1526 ରୁ 1707 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତାପରେ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ 6 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଶାସିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ମସିହାରୁ 1526 ରୁ 1707 ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା ଆମର ବାବର ହଉଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା 1526 ରୁ 1530 ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲେଖି ଦିଅ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବର 1526 ରୁ 1530 ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦେଖ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ କଣ ରେ ଏମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କଣ ଅତ୍ୟଧିକ ନରହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇମାନେ ଚଳେଇ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଦେଖ ଏଇ ବାବର ହୁମାୟୁନ ଆକବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନଟା ସୁଶାସନ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆସିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପରେ ଯୋଉ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏମାନେ କଣ ଥିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ନରହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଏମାନେ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ହୁମାୟୁନ ହଉଛନ୍ତି ବାବରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇଏ କିଏ ରେ ହୁମାୟୁନ ହଉଛନ୍ତି ବାବରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲା ଦେଖ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ କିଏ ଥିଲେ ରେ ଆମର ହୁମାୟୁନ ଥିଲେ ତେଣୁ ହୁମାୟୁନ 1530 ରୁ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆକବର ହଉଛନ୍ତି ହୁମାୟୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆକବର କିଏ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆକବର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହୁମାୟୁନ ପୁତ୍ର ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ତମର ଯୋଉ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଏ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆକବର ମନେ ରଖିଥିବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କାହିଁକି ଦେଖ ତମେ ଆକବର ଆଉ ବୀରବଲଙ୍କର କାହାଣୀ ପିଲାମାନେ ତମେ କଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ତମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବ କଣ ଆକବର ଆଉ ବୀରବଲ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ହଁ ନା ରେ ଆଉ ଆକବର କଣ କରୁଥିଲେ ରେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ ରେ ଏକ ପରିବାର ପରିକା ପାଳୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ରେ ସହାନୁଭୂତି ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତେଣୁ ଆକବର ହଉଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର एकमात्र राजा ଥିଲେ ଯିଏ କି କଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ହଁ ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାପରେ ଆସିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକବରଙ୍କର ପୁତ୍ର 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଜାହାଙ୍ଗୀର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ରେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କିଏ କରିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କାହାର ପୁଅ ଆକବରଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖ ବାବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିବେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିବେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଣ କରିଥିଲେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ପିତା ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତ ସେ एकमात्र ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ନୁରଜାହାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ନୁରଜାହାନ ମେନସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର
स्त्री ओनली मेंशन अछि जार नाम थिला नूरजहां हैला तापर कोन होला देखो 5 नंबर आसिले शाहजहां जी कोन करथिले रे हमर शाहजहां कोन करथिले कोन तुमर जो आग्रा थारे अछि ताजमहल रो निर्माण करथिले ना नी निर्माण एक माने अनन्य कृति तांकर अनन्य कृति रहिला से कोन करथिले ताजमहल निर्माण करथिले आ माने हिंदू मानक ऊपर अत्यंत अत्याचार करथिले बुझि पछना नै हिंदू मानक ऊपर तथा मंदिर ऊपर अत्यंत अत्याचार करथिले बुझि पछना नै से माने मुसलमान मानकर धर्म को अधिक गुरुत्व देउथिले आ कोन जेहेतु माने जने जने मुसलमान थिले हिंदू लोक मानक अत्यंत अत्याचार करथिले आ तांकर उटे पैसाचिक प्रवृत्ति कोन थिला मु तुमको कहूची प्रथम कथा हला जदियो मोगल साम्राज्य समय रे राजा माने जते बड युद्ध करथिले कोनसी राजा जदी युद्ध रे जीतिले ताले जो राजा युद्ध रे हारिचंती सेही राजांकर राज्यर माने कोन स्त्री लोक माननकु किमा शिशु माननकु से कृतदास करके रखुथिले आ कोन अत्यंत अत्याचार करथिले बुझि पछना नै स्त्री लोक मानक ऊपर अत्यंत अत्याचार करथिले तने मानकु नृशंस राजा बोली कि मध्ये कुहा जाय हैला अकबर को छाडी देले बाबर हुमायूं और अकबर तीन जण भलो राजा थिले ता परवर्ती जो आथिले जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब माने कोन अत्यंत न हत्या लुंठन तथा नारी मानकर ऊपर कोन अत्यंत कठोर नीति प्रयोग करथिले तो शाहजहां कोन करथिले ताजमहल निर्माण करथिले से कोन 1617 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करके 1658 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले ठीक से बला तमर जो आसिले औरंगजेब ये होचंती सबुठार जने विचित्र प्राणी बुझि पछ ना नै औरंगजेब एमिति जने राजा थिले जे देखो ये होचंती शाहजहां कर तृतीय पुत्र मने रखो ये किए शाहजहां हला शाहजहां को तृतीय पुत्र तृतीय पुत्र शाहजहां को तृतीय पुत्र शाहजहां को ताहले आउ केते जन पुत्र थिले से माने चारिटी पुत्र थिले ताले समुदाय शाहजहां को पुत्र संख्या केते थिले लिखि दियो शाहजहां को पुत्र संख्या केते थिले 4 थिले हला चारि जन पुत्र मध्यरु इ आउचंदी तृतीय पुत्र जेते बडे कि हमर शाहजहां कोन कहले रे तांकर प्रथम पुत्र दारा साहब को जेते बडे प्रथम पुत्र दारा साहब थिले दारा साहब को जेते बडे से राजगादी रे बसैले सेते बडे औरंगजेब और दारा साहब को भितर सिंहासन पई युद्ध चलला भाई भाई मध्य रे युद्ध चलला आ सेते बडे कोन दारा युद्ध रे हारि गले दारा युद्ध रे जेते बडे हारि गले सेते बडे औरंगजेब तांको कोन करथिले रे फांसी देथिले बुझि पटना नै औरंगजेब निजो भाई को सिंहासन पई फांसी देथिले आ तांकर कोटा मुंडटा कोन करथिले रे तांको पिता शाहजहां को पाखो को पठेई देथिले बुझि पछना नै एई औरंगजेब एमिति जन राजा थिले जे कोन करथिले रे निजो भाईंकर मुंड को काटी की तांको पिता निकट को पठेई देले बड़ भाई दारांकर कोन ए मुंड को काटी की तांको पिता निकट को पठेइले आउ जो दी जन भाई थिले जने भाई को से कोन कले ना कोन कारागार रे बंदी करके रखी की तांको फांसी दे देले आउ जो शेष जन आउ जन गोटे भाई थिले हला दी भाई को से मारी देले आउ जन जो भाई थिले तांको कोन करथे कोन जो साम्राज्य थिला से साम्राज्य रे तांको विताड़ित बा तांको निष्कासन करथिले बा तांको बहिष्कृत करथिले से साम्राज्य रो तांको बाहर करी देथिले तो एमिति राजा थिले हमर के रे औरंगजेब आउ से प्रजा मानन को मध्ये अनेक अत्याचार रो सम्मुखीन होबा पई पड़थिले पाखा पाखी 30 लाख रु अधिक प्रजा को से मारी देथिले बुझि पटना नै हिंदू लोक मान को से टोटली कोन हिंदू लोक मान को बा हिंदू संप्रदाय रो लोक मान को से बहुत अत्याचार करूथिले हला तो एबे एटा थिले कोन मोगल साम्राज्य रो राजा मानन को कोन तमर समय माने केते समय भितरे शासन करथिले आ से माने कहार पुत्र थिले ए संपर्क रे हम आलोचना करले तो आगो को हमें मोगल साम्राज्य रो विस्तार संपर्क रे आलोचना करिबा तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लागुची गोरा लाइक कर दो पिला माने हला आ जदि चैनल रे नुवा करे आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बडे नुवा नुवा वीडियो पाइबा पई जदि तमरो एई विषय रे किछि भी डाउट्स रहला पिला माने तुम मते कमेंट माध्यम रे पचारि परिबो मु तारो आंसर तुम मन को दे